ओम शांति 8 एप्रिल 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती मिठे बच्चे यही संगम जुग ही सर्वोत्तम जुग अटे। यही जुगरे ही तुम्हें आत्मा माने परमात्मा पिता सहित मिलन करुछ। यह ही हेउछि प्रकृत कुंभमेला। यही संगम जुग ही सर्वोत्तम जुग अटे। यही जुगरे ही तुम्हें आत्मा माने परमात्मा पिता सहित मिलन करुछ। यह ही हेउछि प्रकृत कुंभमेला। प्रश्न क्यों पाठ बाबा ही पढ़ाउछंती जहाको कौनसी मनुष्य पढ़ाई पारिबे नहीं? क्यों पाठ बाबा ही पढ़ाउछंती जहाको कौनसी मनुष्य पढ़ाई पारिबे नहीं? उत्तर देही अभिमानी हेबार पाठ एकमात्र बाबा ही पढ़ाउछंती। यही पाठ कौनसी देहधारी पढ़ाई पारिबे नहीं। प्रथमे प्रथमे तुमको आत्मार ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने परमधाम रु अभिनेता रूपरे अभिनय करिबा पई आसिछु। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे जहाँकि वर्तमान समाप्त हेबाकु जाउछि। एहाकु केही रचना करि नाहांती, सेथिपई एहार आदि एवं अंत मध्य नाही। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति पिला माने एही गीत तो अनेक थर शुणिथिबे। साजन अर्थात पति सजनी अर्थात पत्नी मानकु कहउछंती। जेतेबेले सी शरीर रे आसुछंती ताकु साजन बोली कहा जाउछि। नचेत से पिता तुमे संतान अट। तुमे सबु भक्तिनी अट। भगवान को मने पकाउछ। कन्या निजर बर को मने पकाई थाए। समस्तंकर प्रेमिका बा बर हेउछंती जणे। से आसी पिला मानकु बुझाउछंती एबे जाग्रत हुआ नुआ जुग आसीछि। नुआ अर्थात नुआ दुनिया सत्य जुग। कली जुग हेउछि पुराणा दुनिया। एबे बाबा आसीछंती तुमको स्वर्गवासी करुछंती। कौनसी मनुष्य तो कहि परिबे नाही जे मु तुमको स्वर्गवासी करुछि। सन्यासी तो स्वर्ग एवं नरक को बिल्कुल जानी नाहांती। जेपरि अन्य सर्व धर्म रहिछि सेहीपरि सन्यासी मानकर मध्य अन्य एक धर्म रहिछि। ताहा कौनसी आदि सनातन देवी देवता धर्म नुहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ही आसी स्थापना करुछंती। जो माने नरकवासी होई जाइछंती सेही माने ही पुणी सत्ययुगी स्वर्गवासी हेउछंती। एबे तुमे माने नरकवासी नुहे। एबे तुमे संगम जुगरे अछ। सत्ययुग एवं कली जुगर मझे ही संगम होइथाए। संगम रे ही स्वर्गवासी हेबा पई तुमे पुरुषार्थ करुछ। सेथिपई संगम जुगर महिमा रहिछि। वास्तव रे एहा ही सर्वोत्तम कुंभमेला अटे। एहाकु ही पुरुषोत्तम कुहा जाउछि। तुमे जानिछ आमे सबु गोटिए पितांकर संतान अटु। सेथिपई भाई भाई बोली कहउछंती ना। सबु आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई अटंती। कहउछंती हिंदू चीन भाई भाई। धर्म हिसाब रे तो समस्ते भाई भाई अटंती। एही ज्ञान तुमको एबे मिलिछि। बाबा बुझाउछंती तुमे मोर संतान अट। एबे तुमे सम्मुखरे शुणुछ। सेमाने तो केवल कथा को मात्र कही देउछंती कि सबु आत्मा मानकर पिता जणे अटंती। सेही जण को ही समस्ते मने पकाउछंती। पुरुष अथवा नारी उभयंक भितरे आत्मा रहिछि। तेबे आत्मिक दृष्टिरु समस्ते भाई भाई। शारीरिक संबंधरे भाई भौणी एवं ड्रामा हिसाब रे स्त्री पुरुष होई जाउछंती। तेणु बाबा आसी पिला माननकु बुझाउछंती। गायन मध्य करा जाए आत्मा एवं परमात्मा अलगा रहिले बहुकाल। एपरि कुहा जाए नाही कि नदी एवं सागर अलगा रहिले बहुकाल। बड़ बड़ नदी माने तो सागर सहित मिशी रही थांती। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे नदी माने सागरर कन्या अटंती। सागररु पानी बाहरी थाए। बादल द्वारा पुणी पहाड़ उपरे वर्षा होई थाए। पुणी नदी होई जाई थाए। तेणु समस्ते सागरर पुत्र एवं कन्या होई गले। अनेक एकथा मध्य जानी नाहांती जे पानी केउठारु आसुछि। एकथा मध्य शिखा जाउछि। तेबे एबे पिला माने जानुछंती ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। एकथा मध्य बुझा जाउछि जे तुमे समस्ते आत्मा अट एवं समस्त आत्मा मानकर पिता जणे ही अटंती। आत्मा मध्य निराकार अटे। पुणी जेतेबेले साकार रे आसुछ सेतेबेले पुनर्जन्म नेउछ। बाबा मध्य साकार रे आसी परे पिला मानंक सहित मिसुछंती। बाबांकर मिलन थरे मात्र हेउछि।
ଏହି ସମୟରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଗାଳି ଖାଇବେ? ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଏହି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା କେହି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତେବେ ତୁମେ କୁହ, ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଏହି ପାଠ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡା ଅଟ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ପାଣ୍ଡବ, କୌରବ, ଯାଦବ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାର ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟମ, କେହି ତୃତୀୟ, କେହି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ରିଫାଇନ୍ ରୀତିରେ ବୁଝାଇବା ବାଲା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପରଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ର ଲୌକିକ ପିତା। ଭାରତକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହା ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅସୁରୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅବିଚାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଅଛି ତ କନିଷ୍ଠ କରାଉଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣ। ଅବିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ। ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଯାହା ବି ଶୁଣିବ ତାହା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଅସୁରୀ କଥା ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏବେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ଡାକ୍ତର ତ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ ପାଇଁ 10-20 ହଜାର ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ଦାସଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆଧାର ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ୁଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କ'ଣ ହେବି? ଯାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେବି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବିଷ ପିଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହେବା ଏକଦମ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମୂତ ପତଲି କପଡ଼ ଧୋଏ। ଭଗବାନ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ସଢ଼ିଯାଇଛି।
ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ ନା? ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶରୀର କାହାର? ଆମର। ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛୁ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମୃତ ହେବ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋହଜିତ୍ର ଉପାଧି ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ନେବୁ। ମୋହଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମୋହଜିତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏହି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ପୁଣି ଆସି ମିଶୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସି ମିଶିବେ। ନିଜର ଯାହା କିଛି ବର୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ତାହା ଆସି ନେବେ। ଧର୍ମ ହିଁ ବଦଳିଗଲା ନା? ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ହେବ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 2-3 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। କାହାକୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସେହି ଧର୍ମରେ ଆସି ଚାଲିବେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାରର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତେ କଥା ମନେ ନ ପକାଇ ପାରୁଛ ତେବେ ନିଜକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତ ଭାବ। ଏକ କଥା ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ମାୟା ଏ କଥାକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମାୟାର ଚେଲା ଥିଲ ନା? ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ମୋହ ହୁଅ। ନିଜର ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେମାନେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛି ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। ଯେବେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ତୁମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆସିବ ଅମର ଲୋକ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ। ପୁଣି ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବାଜ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଦରକାର ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏପରି ତ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସବୁ ଭାଷାରେ କହିବେ। ନା, ତାଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ବାବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝାଉଛ। ବିଦେଶୀ ଆଦି ଯିଏ ବି ଭେଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। କେହି ବି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ।
ବୋର୍ଡ଼ ତ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଜାପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତ ରଚୟିତା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ କାମ ରହିବ ନା। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଗାୟନ ରହିଛି, ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅସୁରୀ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଅବିବେଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅସୁରୀ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଅବିବେଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ନଷ୍ଟମୁହା ହେବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ନଷ୍ଟମୁହା ହେବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ: ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରବ୍ଧୀ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରବ୍ଧୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ବା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ବିଶେଷତା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଯୁଗ। ବରଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ 1000 ପାଦର ସହଯୋଗ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଯାଇଛି। ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ତେବେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଏବଂ ଢଳାଇବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା ସାହସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା ସାହସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଓଂ ଶାନ୍ତି।